Fitting a binomial distribution I am explaining. First of all, you find out arithmetic mean of this problem. Arithmetic mean in third semester you have learned. What is the formula for arithmetic mean? This is discrete series. This is discrete series. 28 students got 0 marks. 62 students got 1 mark. 46 students got 2 marks. Let us take for example this. 10 students got 3 marks. 4 students got 4 marks. This is a discrete series. What is the formula for finding out arithmetic mean in discrete series? Fx by n. Fx by n. Fx by n. Sigma fx by n. Sigma fx by n. Sigma fx by n. See, f into x, sigma fx means 28 into 0 is 0. 0. 62. 62 into 1 is 62. 46 into 2 is 92. 92. 10 30. into 3 is 30. 4 into 4 is 16. Yes, what is the total of this? Sigma fx 200. 200. 200. Okay, total of this is, it is equal to, it is equal to, sigma fx is equal to 200 by n is equal to how much? The total of this 5. f, sigma f. Yes? 5. What 5? N is equal to sigma f. What 5 you have done the problem now, Darpan? Yes, sir. N is equal to sigma f. Sigma f Yes, is sir. 150, not 5. Yes, sir. 150. Yes, sir. Okay. See, the total of this, if you do, it will be 150. In third semester, you have done no? N is equal to Sir. sigma f. F means what is f? Frequency. Frequency, pauna punyamu. Number of students or number of items that exist. Okay. 200 by 150. What is the answer? 1.33. Don't do like that. What you do is 0, 0. I am cancelling. Okay. This is 5 4s are 5 3s are. You keep it as 4 by 3 only. Not you need not bring them into decimals. For further calculation, this is enough. 4 by 3 is enough. Okay. What is the need of stopping at 4 by 3 only? You will come to know in the problem. Okay. It is 4 by 3. Did you understand how it came? Yes, sir. Yes, sir. Yes, it is 4 by 3. Okay. Right. See, now I am cleaning the board. You just note down the problem. Note down the solution. Whenever you have to fit a binomial distribution, first of all, find the arithmetic mean. మిమ్మల్ని ఎప్పుడు విభాజనము ఫిట్ చేయమన్నా కానీ ముందుగా అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కోవాలి, అంటే సగటు కనుక్కోవాలి, యావరేజ్. తర్వాత ఒక ఫార్ములా ఉందండి, స్మాల్ ఫార్ములా. ఎన్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు n small n, not big N. The difference between big N and small n, I will tell you, is equal to x bar. NP is equal to x bar, and this formula you have to apply. What is n, what is p, what is x bar, I will tell. Don't worry. Okay. NP is equal to x bar. NP is equal to x bar. See, ఇక్కడ చూడండి. Here, n ante enti? What is n? See, n is equal to this 4 is there, that is our n. Please remember 4. This 4. 0, 1, 2, 3, 4. Next, in another problem, they may give 5, 6, 7. Serially, they will give. This 7, last number will be our small n. Please remember. Did you understand? పైన ఇచ్చిన x సిరీస్ లో ఇచ్చిన చివరి నెంబర్ విల్ బి అవర్ n. సో ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం ఇట్ ఈస్ 4. సో అవర్ n is equal to 4.
Did you understand? Yes. Is there any doubt? Yes, please. Jayanti, Darpan Jain, Tarun, What out, sir? Vamshi. No, sir. Clear. Understand. P you have to find out. How you will find? I will tell you how to find. Then X bar, you have found X bar, no? X bar 4/3. చేశారు కదండి ఇప్పుడు X bar. Arithmetic mean X bar అంటే. X bar is equal to how much? What is the answer for us? It is 4/3 X bar. మీరు కనుక్కున్నారు కదా ఇంతకు ముందే. X bar is equal to 4. Okay. So X bar is equal to 4/3. Now ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడు వాల్యూస్ లో రెండు వాల్యూస్ మనకు తెలుసు, n తెలుసు, X bar తెలుసు. P కనుక్కోవచ్చు కదండి. You can find out P no. We know two values. Out of three values, you know two values. Remaining P value we do not know. We can find out no. We can find out no easily. Yes. చూడండి ఎట్లా కనుక్కుంటారో చెప్తాను. So I will continue. Okay. Right. So n 4 into 4p. 4p is equal to 4/3. Therefore p is equal to ఏమవుతుందండి? 4/3. 4/3. Yes, ఏమవుతుందండి? 4/3. p కు 1/3. 4/3. Yes. చూడండి ఇటు మల్టిప్లై చేస్తున్నదండి. 4 అనేది ఇటు మల్టిప్లై చేస్తున్నది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇటేపు. ఇటు సైడ్ తీసుకొని పోతే ఏం చేస్తుందండి? ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైయింగ్ p. It is Yes, sir. to the left side of is equal to. You are taking 4 to the right side of is equal to. What it will do? Multiply. Yes. What it will do? లెఫ్ట్ సైడ్ మల్టిప్లై చేస్తున్నదండి. రైట్ సైడ్ తీసుకొని పోతే ఏం చేస్తుంది? Division. వెరీ గుడ్ డివిజన్ చేస్తుంది. అంటే 4/3 in denominator only you are going to take 4. So it is 4/3 into 4. Now you can see 4. P is equal to 1/3. 4 cancel చేసాం కదండి. 4 cancelled. Here 1/3 is there. So P is equal to 1/3. Yes, did you understand how it came? Yes, sir. నేను P Q కున్న సంబంధం చెప్పాను. P plus Q is equal to what? మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ లోనే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను. P plus Q ఎంతకు సమానం అవుతుందని చెప్పానండి? 50-50%. P plus Q is equal to 1. Always it is 1. P plus Q. చూడండి P అంటే ఏంటండి? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ సక్సెస్. Q అంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిలియర్. మనకు P తెలిసింది కదండి. P is equal to 1/3. 1/3 ప్లస్ Q మనకు తెలియదు. Q is equal to 1. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం Q కనుక్కోవచ్చు కదా. P plus Q is equal to 1. P is 1/3. Q తెలియదు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. మనం Q ను కనుక్కోవచ్చు కదా ఇప్పుడు. సో అదే నేను ఇప్పుడు చేస్తాను చూడండి. సో ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q. Therefore Q is equal to చూడండి 1. ఇట్ సైడ్ 1/3 ప్లస్ చేస్తున్నదండి. Q ని అటు సైడ్ చేస్తే ఏమైతుందండి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు తీసుకొని మైనస్ 1 minus 1/3. సో 1 minus 1/3 అంటే ఎంత అండి? Yes, 1 minus 1/3 if you solve it will be 2/3. 1 minus 1/3 is equal to 2/3. మీరు సాల్వ్ చేస్తే
అట్లా వస్తుంది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? సాల్వ్ చేయాల నేను 1 minus 1/3 shall I do it for you or you know it? No need, sir. No need. No need, no? You know it. 1 minus 1/3 is equal to 2/3. ఎట్లొచ్చిందో కూడా చేస్తున్నాను చూడండి ఒకటే నిమిషంలో. 1 అంటే 1/1. 1 అంటే 1/1 minus 1/3 minus 1/3 is equal to 2/3 is equal to 2/3. చూడండి కాసా కడతాం కదా LCM. 3 is our LCM. Okay, 1 into 3, 1 is 3 minus 3 into 1, 1 into 1 is equal to 1. So 3 minus 1 is 2/3 ne kada? Yes, sir. That is what I have done directly. Okay, Q is equal to 2/3. అర్థమైంది? ఎట్లా వచ్చిందో అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, right. Please note down. I am cleaning the board. Note down jaldi. Yes, noted. Yes, sir. Okay, right. Now prepare this table. Take total page. Out of it, I will explain. Fitting a binomial distribution heading. This total page you take. Vertically you write. Total page is required to fill this. 3 columns should be there. 3 columns. These lines after doing you draw, not now. 3 columns. Total page you take. How to fit? What is the meaning of this? I will tell. ఈ టేబుల్ యొక్క అర్థం నేను ఒక సిరీస్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుందండి ఈజీగా. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ వరుసలో వేసేసుకోండి. ఎక్స్ అనేది అతను ఇచ్చాడు కదా, లెక్కలోనే ఇవ్వటం జరిగింది కదా. 0 1 2 3 4 దిస్ ఈజ్ ఎక్స్. సో ఎక్స్ కాలంలో ఉన్న నంబర్స్ 0 to 4 వేసేసుకోండి డైరెక్ట్ గా. 0 1 2 3 4. ఎస్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఎక్స్ ఎట్లా వచ్చిందో అర్థమైందంటే మనకు లెక్కలోనే ఎక్స్ ఇస్తాడండి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ పి ఆఫ్ ఎక్స్. పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్, అంటే మనకు రిక్వైర్డ్ నెంబర్ అన్నట్టు. దీనికి ఫార్ములా మీకు తెలుసు కదండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమిటంటే, మీకు బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫార్ములా ఏంటండి? NCR P to the power of R into Q to the power of n minus R. This is the formula. ఇప్పుడు చూడండి, n మనకు తెలుసు అండి. స్మాల్ n ఎంతనండి? 4 కదా. స్మాల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. సి ఆర్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్ ఎంతండి? x ఈజ్ నథింగ్ బట్ x ఈజ్ 0 ఇంటూ p. p ఎంతనండి? మనం కనుక్కున్నాం కదా pqలు. p ఈజ్ 1/3, అవునా? 1/3. 1/3 టు ది పవర్ ఆఫ్ r ఈజ్ 0 ఇంటూ q మనం కనుక్కున్నాం కదా 2/3 కదా. 1/3 ప్లస్ 2/3 రెండు కలిపితే 1 రావాలని చెప్పాను నేను. p ఈజ్ 1/3, q ఈజ్ 2/3 రెండు కలిపితే 1 కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో n మైనస్ r 4 మైనస్ 0. 4 మైనస్ 0 అంటే ఎంత అండి? 4. n మైనస్ r, n ఈజ్ 4, r ఈజ్ 0. 4 మైనస్ 0 ఐ ఆమ్ రైటింగ్ డైరెక్ట్లీ 4. ఇది అర్థమైందండి ఎట్లొచ్చిందో? 4c0 1/3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 2/3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. సో ఆ విధంగా వేసానండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నథింగ్ బట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ నెంబర్. మొదటిసారిగా మనకు సక్సెస్ 0 కావాలని ఉందండి.
సక్సెస్ 0 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ 1/3, ఫెయిల్ కావడానికి ప్రాబబిలిటీ 2/3. ఓకే, ఈ రెండు కలిపితే ప్రాబబిలిటీస్ రెండు కలిపితే 1 కి సమానము. జయంతి, I did not tell that 50% success. That is only in case of coins. Here, probability of success is 1/3. Probability of failure is 2/3. If you combine both of them, it should be equal to 1. రెండు కలిపితే ఒకటికి సమానం అండి. దాని అర్థం 50-50 అని కాదు. ఒకటి ఎక్కువ ఉండొచ్చు, ఒకటి తక్కువ ఉండొచ్చు, కానీ రెండు కలిపితే ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. 4C0 1/3 to the power of 0, 2/3 to the power of 4. 4C0 అంటే ఎంత అండి? ఎస్, 4C0. వాట్ ఈస్ 4C0? చూడండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 4C0 కావచ్చు, 10C0 కావచ్చు, 20C0 కావచ్చు, ఏదైనా సరే 1కే సమానం అండి. ఇక్కడ 0 ఉంటే చాలు, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. కావాలంటే మీరు సాల్వ్ చేయండి. 4C0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. నేను ఒక్కసారి చేస్తున్నాను చూడండి. 4 factorial by 4 factorial by 0 factorial into 4 minus 0. 4 minus 0 factorial. అంటే మళ్ళీ అగైన్ 4 factorial. 4 factorial పైన ఉంది, కింద కూడా 4 factorial అని ఉంది. అంటే ఎంత అండి? 1 కదా. సో 4C0, ఎనీ నెంబర్ C0 అంటే అది 1 కి ఈక్వల్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇంటూ 1 into 1/3 to the power of 0. ఎనీ నెంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 ఎంత అండి? 1. 1/3 to the power of 0 is 1. ఇక 2/3 to the power of 4 ఎంతనో చెప్పండి నాకు తొందరగా. 2 into 2 into 2 into 2, 4 టైమ్స్ వేసుకోండి. కింద కూడా 3, 4 టైమ్స్ వేసుకుని నాకు ఆన్సర్ 2 into 2 into 2 into 2 by 3, 4 టైమ్స్ వేసుకోండి. by 3, 4 టైమ్స్. 3 into 3 into 3 into 3. ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 is 16. 16 by 3 into 3 9, 9 into 3 27, 27 into 3 81. 81 అండి. 16 by 81. చూడండి ఇక్కడ 0.19. ఓకే, యూ కీప్ ఇట్ లైక్ దట్ ఓన్లీ, డోంట్ సమ్మరైజ్. ఈ డినామినేటర్ నామినేటర్ అట్లనే ఉంచండి. 16 by 81 ఈ కాలంలో తేండి. 16 by 81, 16 by 81. సో ఇక్కడ ఇంటూ n ఇంటూ 16 by 81. n ఏంటండి? వాట్ ఈజ్ n హియర్? క్యాపిటల్ n అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ టోటల్ ఉంది చూడండి, సిగ్మా ఎఫ్. సిగ్మా ఎఫ్ ఎంత అండి? సిగ్మా ఎఫ్ ఈజ్ 150. మనం అర్థమెటిక్ మీన్ కనుక్కునేటప్పుడు m సిగ్మా ఎఫ్ చేసాం కదా. Yes, sir. That is 150. You have to write here 150 into 16 by 81. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎంతనో చెప్పండి. 150 into 16 by 81. What is the answer? 29.62. Very good, 29.62. అంటే ఇది రౌండ్ ఫిగర్ చేయాలండి. 29.5 దాటింది కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్ వేసుకోండి. 30 is our probability of 0. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ అండి ఇది, గుర్తుపెట్టుకోండి. probability of 0 is 30. Please note down this immediately. I will clean the board. I will explain what is the meaning of this. 1 minute, sir. For your understanding, ఒక 4 కాయిన్స్ తీసుకొని టాస్ చేస్తే 0 టైమ్స్ హెడ్స్ రావడానికి వాళ్ళు చూసింది, టెస్ట్ చేసింది 28 టైమ్స్ వచ్చిందండి హెడ్. ఒకటేసారి హెడ్ రావడం 62 టైమ్స్ జరిగింది. 3 టైమ్స్ హెడ్ రావడం 10 టైమ్స్ జరిగింది.
ఇది ఒరిజినల్ జరిగింది అనుకుందాం. అదే బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ప్రకారం మనం ఎస్టిమేషన్ వేస్తే ఎంత వచ్చింది అంటే, ఇప్పుడు మీరు చూసారు 0 టైమ్స్ హెడ్ రావడానికి ఉన్న అవకాశం ఎన్నిసార్లు వస్తుందని మనకు వచ్చిందండి? 30 టైమ్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నది. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. నేను చెప్పాను కదా, బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, మనం ముందు నేర్చుకునే పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ, దే ఆర్ థియరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ మాత్రమే. చూడండి, ఒరిజినల్ ఏమో 28 వచ్చింది, మన ఎక్స్పెక్టేషన్ 30 వచ్చింది. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ మనం గెట్టింగ్ 1 ఈజ్ అగైన్ ద సేమ్ ఫార్ములా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎన్సిఆర్ p to the power of r, p to the power of r and q to the power of n minus r. చూడండి, n స్మాల్ n ఎంత అనుకున్నామండి? 4 c r required number is 1. Required success is probability of success is 1/3. 1/3 to the power of r is equal to 1. 1/3 to the power of 1 cube 2/3. 2/3 to the power of n minus r. That is 4 minus 1. 1. What 1? 4 minus 1 is 3. Okay. Now you solve it and tell me the answer. Jaldi. 4c1 1/3 to the power of 1 into 2/3 to the power of 3. What is the number? You tell. Only 2 minutes time is there. Only 2 minutes time is there. For the probability of 1, 2, 3, 4, you do it, and whatever number that will come here, you multiply with 150 in this column. వచ్చిన నెంబర్ ని 150 తోటి ఇట్లా మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ నంబర్ వేయండి. ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, అంతా కూడా ఎంతకు సమానం కావాలండి? ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆల్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 150. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది మొత్తము 150కి సమానం కావాలండి. దట్ ఈజ్ క్యాపిటల్ N. 150కి సమానం వచ్చేటట్టుగా చూడండి. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 1, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 2, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 3, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 4 అన్ని ఈ ఫార్ములా సహాయంతో చేసి ఇంటూ 150 వేసుకొని చేయండి. ఇక్కడ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్, టోటల్ ఆఫ్ దిస్ కాలమ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు 150. ఆ విధంగా చేయండి. టుమారో ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ యూ షో మీ ది ఆన్సర్. ఎవ్రీబడి షుడ్ డూ ఇట్. ఓకే. Brahmaji Saho, just now you joined. Tarun, Jayanti, Vamshi, that is your homework. You share to me via WhatsApp. Share to me the solution to this problem via WhatsApp. Okay. Okay, sir. Okay. మీకు